Yes, ma. Good evening, my everyone. Audible now? Is the screen visible? Good evening, ma. Sureka. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma. Good evening. ಏನೇ ಬೇಟಾ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟವ ಚಲೋ ಚಲೋ. Yes, ma. Good evening, ma. Yesterday's class, ma, we have discussed about the array programs, right? Yes. So we have seen the sum of array elements, how to print array elements in reverse order, and that too in palindrome also, right? Palindrome, did we see that? No. This is an array, right? Yes. Yes, we have seen the reverse, right, ma? Now, in this, yes. How to find the largest element in this an array? Yes, this. What I will do, ma? What is the program? Yes, please. Finding the largest element, which is the biggest element in the mentioned array. Yes, please. That is the program. 1 minute, ma. What is the program? Find largest element in the given array. Suppose my array is like this. Class. Okay, demo. Okay, ma, I will take one array within the main method. Okay, fine. Within the main method, you will be taking, right? Public static void main, you write that, ma. Okay, here. Here in this main method, I will take one array. Integer array I will take. What type, ma? Integer array type I will take. So that's why I have taken int. Data type. Array name I'm keeping as arr of equals to. Yes, ma. Tell me some numbers, okay? Largest element in the given array. Yes, 8. Okay. 14. Okay. And then 6. And then 9. And then 20 I have taken. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. I have taken 5 elements. Okay. In these 5 elements, I want to know which is the biggest. Biggest is the 20. 20 is the biggest element. That is the largest element, right? Now, how to find it now? Yes, please. I want to print which is the largest element, ma. This is also important question. Okay. Yes. Array ఉంటేనా ప్రతి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి మా సురేఖ. Tell me. A greater than B. What I will take means. Yes, very good, ma. How to find, okay, which element is biggest means take first element in the array, first element తీసుకొని and compare with the remaining elements. Compare with the remaining elements. Okay. Yes, that is the thing here. Okay, 8 is greater than 14, 8 is greater than 6, 8 is greater than 9, 8 is greater than 20. No, right? Then what you take now? Leave this number, leave this first number and take the second number and compare with the remaining elements. 14 is greater than 6. Yes. Then max will be the 14. And then again remaining elements ఉన్నాయి కదా 9 20 is the 9 20 తో ఇంకా కంపేర్ చేయలేదు. Then again loop అనేది రిపీట్ అవుతుంది. 14 is greater than 19. No. Yes. So again 20 is there. You need to compare with 20. 14 is greater than 20. No. సో ఇక్కడికి ఇది 14 అనేది బిగ్గెస్ట్ కాదు. ఇది కూడా లిఫ్ట్ చేసేసేయాలి. కాదు అంటే లిఫ్ట్ చేసేసి అండ్ దెన్ టేక్ అనదర్ నంబర్. ఓకే, సో అలాగా రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో మనము కంపేర్ చేసుకుంటూ రావాలి. టేక్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ కంపేర్ విత్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటున్నాం. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో మనం రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని నేనేం చేస్తానంటే ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఐ విల్ స్టోర్ దిస్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ వన్ టెంపరరీ వేరియబుల్. ఇంట్ ఐ విల్ కీప్ దట్ మ్యాక్స్ లార్జెస్ట్ కదమా, ఇక్కడ మ్యాక్స్ అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాను. మ్యాక్స్ అనే వేరియబుల్ లోకి ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని స్టోర్ చేయాలి అంటున్నాను. దెన్ హౌ యూ విల్ స్టోర్ ఇన్ మ్యాక్స్ నో? ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే 0th పొజిషన్ ఉన్న వాల్యూ ఇంటూ దిస్ మాక్సిమం వేరియబుల్. హౌ మీన్స్ a of 0 అని చెప్తారు. ఎస్ ప్లీజ్, a of 0.
Keep that first position value, first position లో ఉన్న element into this maximum variable. Okay, and then with this maximum variable, you will compare with the remaining elements. Okay, and now max లో ఏముంటుంది? max లో ఏముంటుంది మా వాల్యూ 8 ఉంటుంది. max లో ఏముంటుంది వాల్యూ 8 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాక్స్ అనే వేరియబుల్ తో ఇప్పుడు మనము రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో కంపేర్ చేయాలి. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు తెలియదు. అన్ని టైమ్స్ మనము రిపీట్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఫర్ లూప్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎందుకంటే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో మనము కంపేర్ చేయాలి. దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అక్కడ. ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, మీకు సపోజ్ అక్కడ 5 ఉండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు. అందుకే లూప్ వాడుతున్నాను. సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో మనము కంటిన్యూస్ గా కంపారిజన్ చేయాలి కాబట్టి లూప్ యూస్ చేస్తున్నాము. సో లూప్ ఇన్ ఐ ఈక్వల్స్ టు ఏ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కంపారిజన్? ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకు మేడం అంటే 0th పొజిషన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ మనము మ్యాక్స్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసేసాం కదమ్మా. అందుకే ఐ స్టార్ట్స్ విత్ కంపేరింగ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆన్వర్డ్స్. అర్థమవుతుందా ఎందుకు ఫస్ట్ పొజిషన్ అని? 0th పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ ఆల్రెడీ స్టోర్డ్ ఇంటూ మాక్సిమం వేరియబుల్. సో దట్స్ వై నో నీడ్ టు టేక్ అగైన్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 0 అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? i+1 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, i+1 నుంచి అని పెట్టానా, y అని? ఎస్ మా, 1 నుంచి అయినా పెట్టచ్చు. ఓకే, ఐ పొజిషన్ కాకుండా నెక్స్ట్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అని. ఐ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? అండ్ ఐ షుడ్ రిపీట్ అప్ టు ఎంతమా సైజ్ మనకు కనుక్కోవాలంటే యెస్టర్డేస్ క్లాస్ హౌ టు ఫైండ్ ద అరే సైజ్ హియర్. హౌ టు ఫైండ్ ద అరే సైజ్ మా? A dot length మా. లెంత్. అరే నేమ్ వచ్చి ఇక్కడ ARR పెట్టాను. అరే లెంత్ సారీ, ఇక్కడ ARR అని యూస్ చేయాలి. ఎందుకంటే అరే నేమ్ ఏం పెట్టాను? ARR అని పెట్టాను. ఓకేనా? ఐ షుడ్ రిపీట్ అప్ టు లెస్ దాన్ ARR డాట్ లెంత్. ఓకే, అండ్ దెన్ I++ చేస్తూ. ఓకేనా? నౌ యూ స్టార్ట్ ద కంపారిజన్ స్టార్ట్ చేయాలి. హౌ యూ విల్ కీప్ ద కంపారిజన్? గ్రేటర్ వాల్యూ కదమ్మా. సో 8 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 14 అవునమ్మా, లేదా 14 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8. 6 రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మీరు కంపేర్ చేస్తున్నారు. ఇలా అయినా చెప్పొచ్చు, అలా అయినా చెప్పొచ్చు. 14 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8, 6 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8, 9 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8, 20 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8, 20 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8 కాబట్టి ఫస్ట్ this one is the first program. This is the first program మా. ఓకే, సో నౌ కంపేర్ చేస్తున్నారు రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ని. ఓకేనా? ఫస్ట్ అవునమ్మా, ఫైండింగ్ ద లార్జెస్ట్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో మనం కంపేర్ చేస్తూ రావాలి కాబట్టి కంపారిజన్ పెడుతున్నాం, అంటే ఒక కండిషన్ పెడుతున్నాం ఇక్కడ. సో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎందులో ఉన్నాయి? అరే ఆఫ్ ఐ లో ఉన్నాయి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఇఫ్ అరే ఆఫ్ ఐ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ మాక్సిమం వాల్యూ అయితే కనుక మాక్సిమం వాల్యూ ఏది? 8 కంటే ఏ ఎలిమెంట్స్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ బిగ్ ఉంటే కనుక యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఓకే మ్యాక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఆ ఎలిమెంటే. ఓకే, ఏదైతే మీరు బిగ్ అన్నారో ఆ బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ మీరు తీసుకుంటండి. అది ఎక్కడికి అసైన్ చేయాలి? మ్యాక్స్ అనే వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేసేయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ యూ నీడ్ టు కీప్ అండ్ దెన్ క్లోజ్ యువర్ ఫర్ లూప్ ఇమీడియట్లీ. And then after closing the for loop, system.out.println just print the largest element is. చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. The largest element is అని చెప్పి ఓకే వాట్ ఈస్ దట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎందులో ఉంటుంది? మ్యాక్స్ అనే వేరియబుల్ లో ఉంటుంది. నో క్లోజ్ ద మెయిన్ మెథడ్, నో క్లోజ్ ద క్లాస్. ఎలా మేడం? అవును, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ మ్యాక్స్ అనే వేరియబుల్ తో గ్రేటర్ ఉంటే అప్పుడు మ్యాక్స్ అనే వేరియబుల్ లోకి ఆ గ్రేటర్ అన్నారు కదా ఆ ఎలిమెంట్ స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ అసైనింగ్ దట్ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఇంటూ దట్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్. నౌ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ కండిషన్ ఇస్తున్నాను. ఇఫ్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్ దెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ టు స్టోర్ ఇన్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్. Okay, you want to check, right? Yes, please. Start now, ma. Start now. For the first time, I equals to 1. Okay, 1 is less than, what is the length, ma? Here, 5. True. Condition true. 1 is less than 5. Yes, true. You will get inside the for loop. Inside the for loop, what is happening? You are checking the condition here. Inside the for loop, you are checking the condition. Okay, if of. So, if of ఏమైంది మా ఇక్కడ? అరే ఆఫ్ ఐ అంటున్నాము.
సో అరే ఆఫ్ ఐ పొజిషన్ ఎంత మా 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. అరే ఆఫ్ 1 అంటే ఏమొస్తుంది మా వాల్యూ ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ మ్యాక్స్ అని అన్నాం. మ్యాక్స్ లో ఏముంది మా వాల్యూ 8 ఉంది. మ్యాక్స్ లో 8 ఉంది వాల్యూ. సో అరే ఆఫ్ 1 లో ఏముంది మా వాల్యూ 14 ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మా ఇక్కడ అరే ఆఫ్ 1 అంటే 14. 14 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 18. ఎస్ ట్రూ కాబట్టి ఏమవుతుంది మా యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఇఫ్ లూప్ సారీ ఇఫ్ కండిషన్ లోపలికి వచ్చా అండ్ దెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఏదైతే పెద్దది ఉంది మా అరే ఆఫ్ ఐ లో ఉన్న వాల్యూ ఏది 14 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 8 అన్నారు కాబట్టి ఈ 14 అనే వాల్యూని తీసుకొని మ్యాక్స్ అనే వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేస్తున్నాను. మ్యాక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు ఎంతమా 14 అయ్యింది. సో ఏదైతే పెద్దది ఉందో ఆ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ నేను మ్యాక్స్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్ వాట్ వీ హావ్ మెన్షన్డ్ హియర్ మా. సో దెన్ క్లోజ్ ద ఇఫ్ లూప్ ఇఫ్ కండిషన్ సారీ అండ్ దెన్ సో బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద ఫర్ లూప్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మన బిఫోర్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఫర్ లూప్ ఇంకా ఫర్ లూప్ మనకు ఫాల్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఐ విల్ గెట్ ఇంక్రిమెంట్ నౌ. ఐ వాల్యూ హౌ మచ్ మా 2. ఓకే యు ఆర్ చెకింగ్ నౌ 2 is less than 5. True again. Now again come inside if what is the I value now? Array of if what is the I value ma? Array of 2 ఇప్పుడు I value ఎంత అయింది మా 2 అయింది. array of సెకండ్ పొజిషన్ ఏముంది మా వాల్యూ ఇక్కడ see here ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఇక్కడ రాసుకోండి పొజిషన్. ఓకే దిస్ ఇస్ 0th పొజిషన్, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ పొజిషన్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ పొజిషన్, దిస్ ఇస్ థర్డ్ పొజిషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ పొజిషన్. array of 2 సెకండ్ పొజిషన్ ఏముంది మా వాల్యూ 6 ఉంది అంటే ఇక్కడ 6 రాస్తున్నాను. ఓకే 6 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ. ఇప్పుడు మాక్సిమం వాల్యూ చేంజ్ అయిపోయింది 8 లేదు ఇప్పుడు 14 ఉంది. ఓకే మాక్సిమం లో ఎంత అయిందమ్మా 14 కదమ్మా. సో 6 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 14 ఫాల్స్ కదమ్మా. 6 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 14 ఫాల్స్ అయిపోయింది. ఫాల్స్ అయిన వెంటనే మ్యాక్స్ చేంజ్ అవ్వదు. మాక్సిమం లో ఉన్న వాల్యూ 14 అలాగే ఉంది. ఓకే నా అగైన్ వేర్ యూ విల్ గో అప్డేషన్ I will be updated. I how much my value now 3. Once the value is updated you will check the condition now. So 3 is less than 5 true kabatti you will get inside the for loop and now within the if condition array of what is that ma array of 3. What is the array of 3 value 9. array of 3 లో ఏముందమ్మా వాల్యూ 9 ఉంది. 9 is greater than maximum లో ఏంటి మా వాల్యూ ఇంకా 14 ఉంది. 9 is greater than 14 no false. Again if condition fail now again where you will go I will be updated. I value ఎంత మనం 4 will be there. 4 is less than 4 yes 4 is sorry 4 is less than 5 yes kadama true and then you will get inside the for loop. What is the array value now? Array of 4. What is the array of 4 value? Array of 4th position ఏంది మా వాల్యూ 20 ఉంది. 20 is greater than 14 yes now true. 20 is greater than 14 true. అందుకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉందో ఆ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ మాక్సిమం లోకి స్టోర్ చేసుకుంటాను. నౌ మ్యాక్స్ లో ఉన్న 14 వాల్యూ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్ విత్ 14 నౌ సారీ 20 నౌ. మ్యాక్స్ లో 14 ఉన్నది ఇప్పుడు 14 వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మా అరే ఆఫ్ ఐ తీసుకొని మాక్సిమం లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అరే ఆఫ్ ఐ లో ఎంత ఉంది వాల్యూ 20. 20 అనేది మాక్సిమం లోకి స్టోర్ చేసేసాను. నో మ్యాక్స్ ఈక్వల్స్ టు 20 నౌ నాట్ 14. Now again what happened now I will be updated now. I how much ma 5 now. So 5 is less than 5 false. Loop will get false now. So once the loop is false no enter into the for loop now. Okay cursor won't enter inside the for loop. So that's why you will come out from the for loop. For loop బయటకు వచ్చేసి ఇది closing of for loop. Then just print the largest element is ఎందులో ఉంది మన largest element maximum అనే వేరియబుల్ లో ఉంది. ఆ maximum వేరియబుల్ ప్రింట్ చేస్తే చాలు you will get the output 20. ఓకేనా సో లైక్ దిస్. ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము టేక్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ స్టోర్ ఇంటూ వన్ టెంపరరీ వేరియబుల్. ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి ఇండెక్సెస్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 0th పొజిషన్. సో అరే ఆఫ్ 0 లో ఉన్న వాల్యూని మాక్సిమం అనే వేరియబుల్ ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ స్టార్ట్ కంపారిజన్ విత్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ వరకు మనం రిపీటెడ్ గా కంపేర్ చేసుకుంటూ రావాలి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో. అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నాము లూప్ తీసుకున్నాం. లూప్ స్టార్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి నాట్ విత్ 0th పొజిషన్. 0th పొజిషన్ ఉన్న వాల్యూ ఆల్రెడీ మాక్సిమం అనే వేరియబుల్ కి స్టోర్ చేసేసాం కదమ్మా. అగైన్ వై ఐ ఈక్వల్స్ టు 0 అని స్టార్ట్ చేయొద్దండి. 0 కాకుండా ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఐ వేరియబుల్ ని. అప్ టు ద లెంత్ వరకు రిపీట్ చేస్తూ అప్డేట్ చేసుకుంటూ కండిషన్ ఏమని మెన్షన్ చేస్తున్నాము ఇఫ్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ దెన్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ will be the maximum value. Max equals to array of I.
ఆ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఏది పెద్దది ఉందో ఏది లార్జెస్ట్ ఉందో ఆ వాల్యూ మాక్సిమం లోకి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. హౌ యూ విల్ అసైన్ దట్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఉన్న వాల్యూ అరే ఆఫ్ ఐ. దిస్ ఇండికేట్స్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఆ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఏది బిగ్గెస్ట్ ఉందో అది తీసుకొని మాక్సిమం లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాం. మ్యాక్స్ ఈక్వల్స్ టు అరే ఆఫ్ ఐ అని అంటాం. సో క్లియర్ అమ్మా? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ అరే బై టేకింగ్ ఏ వన్ టెంపరరీ వేరియబుల్. ఓకే, ఆ వేరియబుల్ పేరు రిలేటెడ్ గా మ్యాక్స్ అని పెట్టుకున్నాను. మీ ఇష్టం, లార్జెస్ట్ అని పెట్టుకుంటారా, ఓకేనా, బిగ్ అని పెట్టుకుంటారా, మీ ఇష్టం. సో ఫైండ్ రైట్ మా. సో ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ విల్ సీ హియర్. See here, this is the largest element in the array. So I have taken 25, 11, 7, 56, 75. Okay, now here which is the biggest? The max is equals to array of 0 compulsory తీసుకోవాలా? We are అదే కదా మనం చెప్పడము. ఎలా ప్రాసెస్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే, టేక్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఓకే, అండ్ విత్ దట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో కంపేర్ చేయాలి. Okay, take first element and store into one temporary variable and then compare with the remaining elements. Compare with the remaining elements. అదే కదా ఇక్కడ కంపారిజన్ జరుగుతుంది. We are comparing here with remaining elements. Remaining elements తో ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో మనము కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. విచ్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్, we are keeping that biggest value in the maximum variable. మ్యామ్ సపోజ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ కంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఉంటే, బిగ్ నెంబర్ ఉంటే ఏంటిమా సురేఖ? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ కంటే బిగ్ నెంబర్ ఉంటే అప్పుడు కూడా అలానే తీసుకోవాలన్నా? అంటే అక్కడ రాదు కదా. సో కీప్ ఇట్ హియర్. 85 I will keep it here. అవునా? 85 if I keep means here 1 2 3 4 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 5 times అవుతాయి. సో మనము ఏం చేద్దామా, ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందామా? ఓకేనా, ఇక్కడికి తీసేస్తున్నాను ఎందుకంటే లెంత్ అవుతుంది ప్రాసెస్, అందుకనే. సో ఓన్లీ 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ బిగ్గెస్ట్ పెట్టాను అంతే. నౌ టెల్ మీ మనం, నౌ మ్యాథ్స్ లో ఏముంటుంది మా వాల్యూ 85 అని ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో. ఓకే, నౌ చెక్ ఇట్ మనం, ప్లీజ్ టెల్ మీ నౌ. ఓకే, నౌ ఐ కండిషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రూ అవుతుంది మా. మనం ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. 85 is at 0th position. Okay, 11 is at first position, 7 is at second position. Okay, so I will keep it in comments. Condition. Okay, condition 1 is greater than 5, 3 kadama ikkada 1 is greater than 3 true kabatti ikkada condition what you will enter మనం enter into the for loop. అసలు ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ ఆఫ్ అరే ఆఫ్ ఐ అంటే ఎంతమా, ఐ వాల్యూ ఎంత 1. ఇక్కడ అరే ఆఫ్ 1 లో వాల్యూ ఏముంది మా, అరే ఆఫ్ 1 లో వాల్యూ ఏముంది 11 ఉంది. అవునా, 11 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, మాక్సిమం లో ఏముంది మా వాల్యూ 85. ఈజ్ 11 గ్రేటర్ దాన్ 5 85? నో కదమ్మా, ఫాల్స్. ఇక్కడికి ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోయింది. దెన్ మ్యాక్స్ అనే వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందా, చేంజ్ అవ్వదు. మ్యాక్స్ లో 85 ఉంది. నౌ అగైన్ I will get updated. I value how much ma, 2. 2 is less than 3. Yes, true. You will enter into the if condition. What is the I value now? Array of 2 అవుతుంది. Array of 2. So array of 2 లో ఏముంది మా వాల్యూ 7. సో 7, ఆ 7 అనే వాల్యూ తో మ్యాథ్స్ లో ఎంత ఉంది వాల్యూ 85 ఉంది. మ్యాథ్స్ వాల్యూ అప్డేట్ అవ్వలేదు ఇంకా. సో 7 is greater than 85. False again. False again. So you won't update the value of maximum. Maximum లో 85 ఉంది మళ్ళీ. ఓకేనా, అగైన్ I updated. I how much 3. 3 is less than 3. False. ఓకే, ఫాల్స్ కాబట్టి ఇంకో ఎలిమెంట్స్ లేవు కాబట్టి ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది. మాక్సిమం లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూనే 85 ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ అని వస్తుంది. సో ఫైన్ కదమ్మా. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ ఇన్ దట్ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నట్టుంది మా. సో 85 is the biggest. సో ఫైన్ కదమ్మా. మిడిల్ లో పెట్టండి, లాస్ట్ లో పెట్టండి, ఎండింగ్ లో పెట్టండి, ఓకే, స్టార్టింగ్ లో పెట్టండి. ఓకేనమ్మా. సో కండిషన్ ఇఫ్ కండిషన్ లో ట్రూ అవుతూనే మనకు మ్యాక్స్ వాల్యూ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. అప్డేట్ అవుతుంది. బిగ్గెస్ట్ వస్తేనే అప్డేట్ చేయాలి, లేకపోతే వద్దు. అంతే కదమ్మా. బిగ్గెస్ట్ ఫైండ్ వచ్చేస్తేనే మాక్సిమం లోకి ఆ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ అనేది అసైన్ అవ్వాలి. కండిషన్ లో ఆ కండిషన్ ట్రూ అవుతేనే మనం మాక్సిమం వాల్యూ అప్డేట్ చేయడానికి ఉంటుంది. అవునుమా, లేకపోతే లేదు.
ఓకేనా? సో అందుకే కండిషన్ రాసాం కదా, అలాగే రాసాం. బిగ్గెస్ట్ అయితేనే ఐ నీడ్ టు మోడిఫై ద మాక్సిమం వాల్యూ, అదర్వైజ్ నో. ఓకే మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. This is మ్యామ్ what- సీక్వెన్స్ ఎలా ఉన్నా టెంపరీ వేరియబుల్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలా మ్యామ్? తీసుకుంటే ఈజీనెస్ కదమ్మా, ఈజీనెస్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఎలా అయినా పెట్టండి, ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా తీసుకోండి, ఇంకా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా పెట్టండి ఇప్పుడు మీరు. సో 100 I will take in the middle. I will take what is that ma? 14 I will take, and then 80 I will take. Okay, and then 4 I will take. ఓకేనా? ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా తీసుకోండి, ఇందులో నుంచి బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ మనకు కావాలి అంటే. సో ఈజీనెస్ అయిపోయింది కదా మా. సో ఇక టెంపరీ వేరియబుల్ తో మనం తీసుకుంటుంటే ఇక్కడ కంపారిజన్ ఈజ్ ఉంది, ప్రోగ్రామ్ అండర్స్టాండబిలిటీ ఉంది. సో సీ హియర్, బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఓకే 100. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్. 100 is the biggest element here. 100 ena? Yes please. So find right na. ఇందులో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏది? 4. ఇప్పుడు 5 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందామా, ఎందుకంటే ఈజీనెస్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో సో ఇప్పుడు అలాగే పెట్టండి ఇప్పుడు. సో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? How to find the smallest element? 4 is the smallest element. How you will write the code? The same program lone something you need to ఇంటూ change. మినిమం Yeah, you want to change the minimum as a variable. Okay, I will change it as a minimum as a variable. ఓకే, రిలేటెడ్ గా ఉంటుందని ఒక వేరియబుల్ పేరు. ద సేమ్ కంపారిజన్ ఏ, టేక్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ కంపేర్ విత్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్, ద సేమ్ థింగ్ ఏ. ఓకే, అండ్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ సమ్ అదర్ థింగ్. సి ద కండిషన్ ఏం చేయించాల్సిన అవసరం లేదు మా. అవును మా, కండిషన్ లో గ్రేటర్ దాన్ కాకుండా లెస్ దాన్ పెడితే కనుక దెన్ యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఇస్ అ మినిమం వాల్యూ. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో, ఓకేనమ్మా, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఏదైతే స్మాల్ ఉంటుందో ఆ స్మాల్ వాల్యూ మినిమం అనే వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో అక్కడ కండిషన్ ఏంటి? లెస్ దాన్ అని ఇస్తే చాలు. దెన్ ఇందులో నుంచి మీరు చూడండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మినిమం అని ప్రింట్ చేయాలి. కండిషన్ గ్రేటర్ దాన్ అంటే లార్జెస్ట్ వాల్యూ, కండిషన్ లెస్ దాన్ అంటే స్మాలెస్ట్ వాల్యూ. సో యూ విల్ గెట్ ద మెసేజ్ ప్రింట్ చేయలేదు. సో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ మా? ఇక్కడ 4 ఈస్ ద స్మాలెస్ట్, బట్ మెసేజ్ ప్రింటింగ్ లో స్మాలెస్ట్ అని పెట్టాలి అంతే. 4 వచ్చింది మా వాల్యూ అక్కడ. హియర్ స్మాలెస్ట్ అని పెట్టండి, స్మాలెస్ట్ అని పెట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేయండి. స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ అరే ఈజ్ అని చెప్పి, వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ మా? 4. ఓన్లీ బై చేంజింగ్ ద కండిషన్ లెస్ దాన్ అంతే, రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం అలాగే ఉంటుంది మా, అలాగే వెళ్తుంది. సో టేక్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, స్టోర్ ఇన్ టు వన్ టెంపరరీ వేరియబుల్ అండ్ స్టార్ట్ కన్సిడరింగ్ ఫ్రమ్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి ఫర్ int i equals to 1, i is less than length i plus plus, అండ్ కండిషన్ వచ్చి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఏదైతే లెస్ దాన్ ఉందో ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ కంటే, దెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ మినిమం ఈక్వల్స్ టు దట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో array of i is less than minimum, then minimum equals to array of i అని అంటున్నారు. ఓకే, సేమ్ బట్ జస్ట్ చేంజింగ్ దట్ లెస్ దాన్. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ చేసి లెస్ దాన్ పెడితే స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్. దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఐ వాంట్ చేంజ్, అలాగే పెట్టేసి ఓకేనా. నౌ గో టు దిస్, ఇందులో లార్జెస్ట్ వస్తుందా లేదా? లార్జెస్ట్ వస్తుంది, లార్జెస్ట్ ఈజ్ 100. 100. Okay, I have written here smallest element is, okay, this is the smallest element. Taken some elements, the same thing, చూడండి same thing. Okay, just to change the condition less than minimum అయితే, okay, then you are saying that it's a smallest. ఇందులో smallest ఏది మా? 7 is the value. So smallest element is 7 is the value, smallest is the 7. Okay, nama same process, only just change the condition. Any doubt ma చూడండి.
ఎనీ డౌట్? In one interview, he asked like this, ma. Okay. ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్, ఫస్ట్ లార్జెస్ట్, ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ మనం కనుక్కునింది ఇక్కడ ఏ స్మాలెస్ట్ ఏ బిగ్గెస్ట్ కనుక్కున్నామా? ఫస్ట్ లార్జెస్ట్, ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ కనుక్కున్నాం. ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ వచ్చి ఇక్కడ 75, ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ వచ్చి 7. సెకండ్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఎలాగమ్మా? ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ is 75. Which is the second largest? 56 is the second largest. Which is the third largest? 25 is the third largest. అలాగా స్మాలెస్ట్ లో కూడా ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఏది? 7. సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఏది? 11. థర్డ్ స్మాలెస్ట్ 25. ఇలా స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతున్నారు అంటే సెకండ్ స్మాలెస్ట్ అడగొచ్చు, లేకపోతే సెకండ్ లార్జెస్ట్ అడగొచ్చు, థర్డ్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ అడగొచ్చు, లేదా థర్డ్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ అడగొచ్చు. ఫస్ట్ అని కాదు. ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేసింది ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ అండ్ ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా అడిగితే ఎలాగా? అర్థమవుతుందమ్మా? స్పెసిఫిక్ గా నాకు సెకండ్ స్మాలెస్టే కావాలి, థర్డ్ స్మాలెస్టే కావాలి అని అడిగితే ఎలాగమ్మా? సో ద ప్రోగ్రామ్ హియర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, ఎస్. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే స్వాప్ చేయాలి. స్వాపింగ్ తెలుసమా? ఇక్కడ హౌ టు స్వాప్, యు నో రైట్? స్వాపింగ్ ఇక్కడ నుంచి తీసేస్తున్నాను, ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, హౌ టు స్వాప్ అరే ఎలిమెంట్స్ కాదు, స్వాపింగ్ ప్రోగ్రామ్ తెలుసు కదమ్మా. సో వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ ఇస్ హౌ టు స్వాప్ ద ఎలిమెంట్స్. int a equals to 10, okay, b equals to 20. ఓకే, స్వాపింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పాం కదమ్మా. స్వాపింగ్ ప్రోగ్రామ్ మా. స్వాపింగ్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్చేంజింగ్ ద వాల్యూస్. ఇలా కాకుండా సార్టింగ్ కూడా చేసి ఒక అరే నుంచి యాక్సెసింగ్ చేసుకోవడానికి రాదా మ్యామ్? సార్టింగ్ చేయొచ్చు మా, చేయొచ్చు. సార్టింగ్, అవును మా. సార్టింగ్ ఆర్డర్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దాని తర్వాత ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ అవన్నీ చెప్తాను. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్. నౌ సీ హియర్ స్వాపింగ్ ఎలా చేస్తాను? ఎస్ మా, గుర్తు చేశారు. ఎస్ మా, స్వాపింగ్ ఎలా చేస్తామ్మా? ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ. స్వాపింగ్ చేస్తే కనుక ఏ లోకి బి వాల్యూ రావాలి, బి లోకి ఏ వాల్యూ రావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్వాపింగ్. స్వాపింగ్ మీన్స్ ఇంటర్చేంజింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. Okay, b value should be assigned to the a and a value should be assigned to the b. That is called swapping. How you will be swapping? Anyone ma? Swap ఎలా చేయాలి? నార్మల్ ప్రోగ్రామ్, అరే తీసుకోలేదు మ్యామ్. ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ తీసుకొని. వెరీ గుడ్ మా. I will take one temporary variable. ఓకే, ఇది తెలుసా లేదమ్మా ఆల్రెడీ? తెలుసు. టెంపరరీ వేరియబుల్ తీసుకొని a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b పెట్టి b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెంప్ అని పెడితే ఆ వాల్యూస్ a లో ఉన్న వాల్యూస్ b లో ఉన్న వాల్యూస్ a లో స్వాప్ అవుతాయి మ్యామ్. వెరీ గుడ్ మా. సో ఏ లో ఉన్న వాల్యూ ఫస్ట్ టెంపరరీ వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేయాలి. అంటే ఏంటి మా? టెంప్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అంటే కనుక దెన్ ఏ లో ఉన్న వాల్యూ టెంప్ లోకి అసైన్ అయిపోతుంది. టెంప్ లో ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు వాల్యూ? 10 ఉంటుంది. ఓకేనా? నా వాట్ యు విల్ డూ నౌ, బి లో ఉన్న వాల్యూ మీరు ఏం చేయాలంటే ఏ కి అసైన్ చేయాలి. ఓకే, నా బి లో ఉన్న వాల్యూ ఏ కి అసైన్ చేయాలంటే బి ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఇస్ దట్ మా? బి ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఇస్ దట్ మా? బి లో ఉన్న వాల్యూ ఏ కి అసైన్ చేయాలి. అప్పుడు ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అని అంటారు. అప్పుడు ఏలో ఎంత ఉంటుంది మా వాల్యూ? బి లో ఉన్న వాల్యూ 20 అనేది ఏ లోకి అసైన్ చేసేసారు. ఏ ఈక్వల్స్ టు 20 అవుతుంది. ఇప్పుడు బి లో ఎంత రావాలి వాల్యూ? ఏలో ఉన్న వాల్యూ రావాలి. అంటే 20 కాదు, ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఫస్ట్ టెంప్ లో స్టోర్ చేస్తారు కదా, ఆ టెంప్ లో ఉన్న వాల్యూ బి కి అసైన్ చేసేసేయండి. బి ఈక్వల్స్ టు టెంప్ అని చెప్పండి. అప్పుడు బి లో ఎంత ఉంటుంది మా వాల్యూ? 10 ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ దిస్ యు ఆర్ స్వాపింగ్. ఓకే, బై యూజింగ్ వన్ టెంపరరీ వేరియబుల్. మా ఇది గుర్తుందా లేదా? గుర్తుంది కదమ్మా అందరికీను. సో ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ తో మీరు ఏం చేస్తున్నామంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెంప్ కి అసైన్ చేసేసేయండి. దెన్ బి లో ఉన్న వాల్యూ ఏ కి అసైన్ చేయండి. దెన్ టెంప్ లో ఉన్న వాల్యూ బి కి అసైన్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ స్వాప్ హియర్.
దెన్ A ఈక్వల్స్ టు 20, B ఈక్వల్స్ టు 10. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ స్వాపింగ్ మెకానిజం యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ సార్టింగ్. హౌ టు సార్ట్ ద అరే ఎలిమెంట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం. దెన్ దాని తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కి వెళ్దాం. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఏం ప్రోగ్రామ్? సార్ట్ ద అరే ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి మా? ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్, దెన్ గ్రేటెస్ట్. ఓకే, స్మాలెస్ట్ నుంచి గ్రేటర్ వరకు వెళ్ళాలి. సో సార్ట్ ద అరే ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్ చెప్పండి మా ప్రోగ్రామ్. స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఎలిమెంట్స్ స్వాపింగ్ ఇప్పుడు రాసామా, టెంపరీ వేరియబుల్ హెల్ప్ తీసుకొని ఆ సార్టింగ్ మెకానిజం రాయాలి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సార్టింగ్. సార్ట్ చేయాలి అంటే ఓకేనా, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ అసెండింగ్ ఆర్డరా, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అమ్మా. స్వాపింగ్ ఒకసారి ఆ ప్రోగ్రామ్ చూపెట్టారు. ఏ ప్రోగ్రామ్? ముందు ప్రోగ్రామ్ స్వాపింగ్. స్వాపింగ్ ఇదే కదమ్మా. ఓకేనమ్మా. నా వాట్ విల్ టేక్ మా, విల్ టేక్ ఏ క్లాస్ డెమో అని పెడతాము. ఇందులో అరే ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి మా, కొన్ని అరే ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. ఇంట్ ఏ ఆఫ్ అని పెడుతున్నాను. ఇన్ దిస్ ఇంట్ ఏ ఆఫ్ ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, 7, 5, 9. ఓకే, ఇన్ మీ ఇష్టం మా, ఎలిమెంట్స్ చెప్పండి. 10. ఓకే, అండ్ దెన్ 2. ఓకే, 1, 2, 3, 4, 5 ఎలిమెంట్స్ చాలు కదా. ఎందుకంటే ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో టైం తీసుకుంటుంది, అందుకే మోర్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ పడుతుంది. 5 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నా. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్. ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ పొజిషన్స్ చూసుకోండి మా. సో ఇట్ ఈస్ అండర్ 0th పొజిషన్, దిస్ ఈస్ అండర్ ఫస్ట్ పొజిషన్, దిస్ ఈస్ అండర్ సెకండ్. ఓకే, సో సెకండ్ పొజిషన్ ఇది, అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ పొజిషన్, దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పొజిషన్. ఓకే, 4 పొజిషన్స్ లో ఉన్నాయి. ఎస్ ప్లీజ్, ఫోర్త్ పొజిషన్. ఓకే, కానీ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ ప్లీజ్. నౌ టెల్ మీ మా, నౌ స్టార్ట్. ఇప్పుడు టెంపరీ వేరియబుల్ తో కుదరదు. టెంపరీ వేరియబుల్స్ తో ఇక్కడ ఎలాగా లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నట్టు ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ తో చేయలేము డైరెక్ట్ గా. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి మా? 2 లూప్స్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. 2 లూప్స్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి మా. we will be taking 2 loops help, 2 for loops help. Okay, yes please. First start the loop ma. For int starting with 0th position నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక i వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, కౌంటర్ వేరియబుల్. దిస్ i is starting with 0th పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. yes please, i equals to 0, i is less than, లెంత్ వరకు రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నాను. i plus plus. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మా ఇంకో ఫర్ లూప్ ఎందుకు అంటే మరి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో కంపేర్ చేయడానికి. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో ఇంట్ ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను జే ఏ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఓకేనమ్మా, ఐ పొజిషన్ కాకుండా. ఓకేనమ్మా, యూ షుడ్ స్టార్ట్ కంపారిజన్ విత్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆన్వర్డ్స్. అంటే ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. జే ఈక్వల్స్ టు ఐ పొజిషన్ కాకుండా i+1 అని పెడుతున్నాను. అర్థమవుతుంది మా? ఐ పొజిషన్ కాకుండా నెక్స్ట్ పొజిషన్ నుంచి ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి. నౌ టేక్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ కంపేర్ విత్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. అదే ప్రాసెస్ కానీ ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ తో మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చేసినట్టు చేయలేము ఇక్కడ. అందుకే 2 ఫర్ లూప్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చి ఐ వేరియబుల్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ పొజిషన్ నుంచి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి 5, 9, 10, 2 అని. ఈ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో మనము కంపేర్ చేసుకుంటూ రావాలి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో. అప్పుడు జే అనే లూప్ తీసుకున్నాను. జే విత్ ఏ పొజిషన్ నుంచి? ఐ పొజిషన్ కాకుండా నెక్స్ట్ పొజిషన్ నుంచి మనము కంపేర్ చేయాలి. అందుకే జే స్టార్టింగ్ విత్ i+1 అన్నాను. ఓకేనా? అప్పుడు జే ఈక్వల్స్ ఎంత అవుతుందేమా? 0+1 అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ప్రతిసారి ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి ఉండదు, మారుతూ రావాలి. అందుకే జే ఈక్వల్స్ i+1 అని పెట్టాను. ఓకే, సపోజ్ ఐ అనేది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే ఐ అనేది 0th పొజిషన్ లో ఉందనుకోండి. అప్పుడు జే ఎక్కడ ఉండాలి? ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉండాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? సపోజ్ ఇప్పుడు ఐ అనేది అప్డేట్ అయ్యింది. ఐ అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటే కనుక జే ఎక్కడ ఉండాలి? ఇప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి. ఓకే, జే ప్రతిసారి ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచే కన్స్ట్రక్ట్ చేయకూడదు ఇప్పుడు. ఓకేనా? అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఐ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటే జే ఎక్కడ ఉండాలి? సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉండాలి. అందుకే i+1 తీసుకున్నాను. ఓకేనా? సో అలాగనా జే ఈజ్ స్టార్టింగ్ విత్ i+1 పొజిషన్,
and j should repeat up to a dot length. Okay, and then j plus plus అని మెన్షన్ చేస్తూ హియర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద స్వాపింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఎప్పుడు స్వాప్ చేయాలి అనేది కండిషన్ ఇక్కడ. ఓకేనా, స్వాపింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేయాలి? అసెండింగ్ ఆర్డర్ అని అన్నాం. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ రావాలి, స్మాలెస్ట్ వాల్యూ రావాలి. సో ఎలాగమ్మా ఇప్పుడు స్మాలెస్ట్ వాల్యూ అంటే ఏంటిమా? ఇఫ్ కండిషన్ రాయాలి ఇప్పుడు. ఇఫ్ అరే ఆఫ్ ఐ వాల్యూ, ఐ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ ఓకే గ్రేటర్ అయితే కనుక, ఓకే గ్రేటర్ దాన్ అరే ఆఫ్ జే అయితే, వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్ మా? ఇప్పుడు ఓకే టూ వాల్యూస్, టూ వేరియబుల్స్ కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అరే ఆఫ్ ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అరే ఆఫ్ జే అయితే కనుక అప్పుడు మీరు స్వాప్ చేయాలి. గ్రేటర్ దాన్ అయితే స్వాప్ చేయాలి. ఎందుకు గ్రేటర్ దాన్ అయితే మేడం అంటే ఫస్ట్ మనకు స్మాలర్ వాల్యూ కావాలి కదా, స్మాలర్ వాల్యూ ముందుకు రావాలి. ఓకేనా, 7 ఇక్కడ ఐ పొజిషన్ లో ఏముంది మా? స్టార్టింగ్ 7. 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5 కదా ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్వాప్ అయిపోవాలి. అంటే 7 అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి, 5 అనేది 0th పొజిషన్ లోకి రావాలి. అంటే 5 ఈజ్ స్మాలర్ వాల్యూ ముందుకు వచ్చింది. ఓకేనా, సో దట్స్ వై ఎప్పుడు స్వాప్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ కండిషన్. సిన్స్ యు ఆర్ రైటింగ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ నా, సో దట్స్ వై గ్రేటర్ అయితేనే స్వాప్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్వాపింగ్ కి ఎలా లాజిక్ రాస్తున్నారు మీరు? ఇంటూ టెంప్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాము. ఓకేనా, ఆ టెంప్ లో ఫస్ట్ 0 అనే వాల్యూ ఉంది. ఆ టెంప్ లోకి మనం ఏం చేస్తున్నాము? అరే ఆఫ్ ఐ లో ఉన్న వాల్యూ టెంప్ లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, అండ్ దెన్ ఏమని రాస్తామా ఇక్కడ? ఎస్, అండ్ దెన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అన్నాం. అంటే ఏంటి? బి లో ఉన్న వాల్యూ ఏ కి అసైన్ చేస్తున్నాం. ఏ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ జే వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏబి అని లేవు. ఐ వేరియబులా, జే వేరియబులా? ఐ వేరియబుల్ ఇండికేట్స్ 0th పొజిషన్, జే వేరియబుల్ ఇండికేట్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్. ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేస్తే కనుక ఓకేనా, ఏం చేస్తున్నాము? 7 అనే వాల్యూని టెంప్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేశాను. అండ్ దెన్ జే పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ 5 అనేది 0th పొజిషన్ లోకి స్టోర్ చేసేసాను అని. ఓకే, అండ్ దెన్ అరే ఆఫ్ జే లోకి టెంప్ అనే వాల్యూ రావాలి. అరే ఆఫ్ జే ఈక్వల్స్ టు టెంప్ అని అనాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ క్లోజ్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్, క్లోజ్ ద ఇన్నర్ ఫర్ లూప్, అండ్ దెన్ క్లోజ్ ద అవుటర్ ఫర్ లూప్. ఓకే, దెన్ క్లోజ్ ద మెయిన్ అండ్ దెన్ క్లాస్. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తారమ్మా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి మా స్టెప్స్ ఇక్కడ చూడండి ప్లీజ్. కండిషన్ ఎప్పుడు, కండిషన్ ఎలా రాసాం చూడండి. గ్రేటర్ అయితేనే స్వాప్ చేయాలి. స్వాపింగ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, ఓకే ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ తో. కానీ ఇక్కడ అరే ఆఫ్ ఐ, అరే ఆఫ్ జే లో ఉన్న వాల్యూస్ స్వాప్ చేయాలి. ఐ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ, జే పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూని స్వాప్ చేయాలి. అక్కడ ఏబి అన్నాము, ఇక్కడ ఐజే పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని స్వాప్ చేయాలి అంటున్నాను. అదే డిఫరెన్స్. టెంప్ ఈక్వల్స్ టు అరే ఆఫ్ ఐ, అరే ఆఫ్ జే లో ఉన్న వాల్యూని అరే ఆఫ్ ఐ లోకి అసైన్ చేయాలంటే అరే ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్స్ టు అరే ఆఫ్ జే. అండ్ దెన్ టెంప్ లో ఉన్న వాల్యూ జే లోకి అసైన్ చేయాలంటే అరే ఆఫ్ జే ఈక్వల్స్ టు టెంప్. ఓకేనా, నౌ ప్లీజ్ కన్సిడర్ స్టార్ట్. మనం ఐ ఈక్వల్స్ టు ఎంతమా? 0. 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5 కాబట్టి ట్రూ. యూ విల్ గెట్ ఇన్సైడ్ ద ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. Inside the inner for loop, j is what ma now? 1. Okay, now 1 is less than 5. Yes, true. This is also true. And then you will get inside the j for loop and you are checking the condition if of. Kadama condition check chestunnaru. If of, what is the array of I value? Array of I ante entama? 0 is greater than array of j value entama? 1. 1 minute. Value 0, j value is 1. Array of 0 లో ఏముంది మా వాల్యూ? 7. ఓకే, ఇక్కడ పక్కనే రాస్తున్నాను. 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉన్న వాల్యూ 5. 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5. ట్రూ కదమ్మా? ట్రూ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మా? ఇక్కడ స్వాప్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు స్వాపింగ్ చెప్పండి మా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మీరు ఫ్లిప్ లో ఎంటర్ చేశారు, చేస్తున్నారు మీరు. అరే ఆఫ్ ఐ అంటే అరే ఆఫ్ 0 పొజిషన్ ఏముంది మా? 7 ఉంది వాల్యూ. సారీ 7 ఉంది. 7 అనేది టెంప్ లోకి అసైన్ చేసేసారు.
నౌ అరే ఆఫ్ ఐ వాల్యూ ఎంత 0. అరే ఆఫ్ ఐ లోకి అరే ఆఫ్ 1 వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నారు. అరే ఆఫ్ 0 లోకి అరే ఆఫ్ 1 లో పొజిషన్ ఏముంది మా వాల్యూ 5 ఉంది. అంటే 0 పొజిషన్ లో ఏ వాల్యూ వచ్చేసింది మా 5 వచ్చేసింది. ఇక్కడ 7 వెళ్ళిపోయింది, 5 వచ్చేసింది అని మీనింగ్. ఏ ఆఫ్ 0 లో ఏం అసైన్ చేస్తున్నారు 5 అనే వాల్యూ అసైన్ చేసేసారు. 7 వెళ్ళిపోయింది, 5 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నౌ మా అరే ఆఫ్ నౌ నెక్స్ట్ అరే ఆఫ్ జే అన్నాం. వాట్ ఈస్ ద జే వాల్యూ 1. అరే ఆఫ్ జే లోకి టెంప్ వాల్యూ అసైన్ చేసాం. టెంప్ ఎంత ఉంది మా వాల్యూ 7 ఉంది. 7 అసైన్ చేసాం. నో అరే ఆఫ్ 1 లోకి ఏమొచ్చేసింది మా వాల్యూ, సో ఫస్ట్ పొజిషన్ లోకి 5 వచ్చేసింది. అలాగా ఈ 2 వాల్యూస్ ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయినాయి. ఎప్పుడు ఇంటర్చేంజ్ అయినాయి, గ్రేటర్ దాన్ అయితే ఇంటర్చేంజ్ చేసేసాను. మ్యామ్ అరే ఆఫ్ 0 అని పెట్టింది మ్యామ్. నార్మల్ 0 అని పెడితే ఇక్కడ ఇక్కడనా 0 మ్యామ్. ఏమన్నారు ఎక్కడమ్మా మ్యామ్ ఇంత టెంప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని తీసుకున్నారు కదా, ఎక్కడ వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నారో అనేసి డౌట్ అని. ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది నార్మల్ గా ఇన్షియలైజ్ చేసి పెట్టింది. ఇది నార్మల్ గా ఇక్కడ ఎక్కడైనా పెట్టండి. ఓకే, టెంప్ అనే వేరియబుల్ లోకి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఏమీ లేదు. టెంప్ లోకి 0 ఉండింది. అందులోకి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అరే ఆఫ్ ఐ లో ఉన్న వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాను. అరే ఆఫ్ ఐ అంటే అది కూడా రాయన పక్కనే. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తాను. అరే ఆఫ్ ఐ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 0. అరే ఆఫ్ 0 లో ఎంత ఉంది 7 ఉంది. 7 అనేది అసైన్ చేసేసాను అంటున్నాను. ఓకే, అరే ఆఫ్ జే అంటే అరే ఆఫ్ జే లో 1. ఆ అరే ఆఫ్ 1 లో ఏముంది వాల్యూ 5 ఉంది. 5 అనేది 0 లోకి అసైన్ చేశాను అంటున్నాను. అండ్ దెన్ ఇక్కడ టెంప్ లో ఉన్న వాల్యూ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ ఆఫ్ అరే ఆఫ్ 1 లోకి అసైన్ చేశాను. ఓకేనమ్మా. నాకు చూడండి, మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇలా స్వాపింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 0th పొజిషన్ లో 5 వాల్యూ కేమ్. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ గాట్ ఇంటర్చేంజ్. 5 7 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, జే ఫర్ లూప్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, నాట్ ఐ. ఇమ్మీడియట్లీ ఐ లైక్ వెళ్ళలేదు. ఇక్కడ 2 ఫర్ లూప్స్ కదమా. అవుటర్ ఫర్ లూప్ కి ఎప్పుడు వెళ్తాము అంటే జే ఫర్ లూప్ ఫాల్స్ అయితేనే ఐ ఫర్ లూప్ కి వెళ్తాం. సిన్స్ జే ఫర్ లూప్ ఈజ్ నాట్ ఫాల్స్ నా, నౌ కర్సర్ విల్ గో టు ద జే ఫర్ లూప్ అప్డేషన్. నౌ జే విల్ బికమ్ 2. Okay, and then checks the condition. 2 is less than 5. True. Again, you will come inside the inner for loop and you are checking the condition. Array of I అనేది I value 0 నే ఉంది. And J value మాత్రం ఏమైంది 2. Array of 0 లో ఏముంది మా వాల్యూ ఇప్పుడు 5 ఉంది, not 7. So that's why here 5 will come. అండ్ అరే ఆఫ్ 2 ఇప్పుడు J ఎక్కడికి మూవ్ అయింది మా సెకండ్ పొజిషన్ కి మూవ్ అయింది. సెకండ్ పొజిషన్ లో ఏముంది వాల్యూ 9 ఉంది. 5 is greater than 9. 5 is greater than 9. False. Condition false. Okay. Now again, greater than. Yes. Now again, what happens? You will update the J variable. J is 3 now. 3 is less than 5. Yes, true. Again, you will come down. I is 0 only. J enta aindi 3 aindi. ఏ ఆఫ్ 0 లో ఏముంది మా వాల్యూ 5 ఉంది. 5 ఏ ఆఫ్ 3 పొజిషన్ లో ఇప్పుడు జే ఎక్కడికి మూవ్ అయింది, థర్డ్ పొజిషన్ కి మూవ్ అయింది. థర్డ్ పొజిషన్ లో వాల్యూ ఏముంది 10 ఉంది. 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10 అమ్మా, ఫాల్స్. మళ్ళీ జే అప్డేట్ అవుతుంది. జే బికేమ్ 4 నౌ. 4 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5. ట్రూ అగైన్. జే ఫర్ లో మళ్ళీ ట్రూ అయింది. సో అగైన్ యూ విల్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద ఇఫ్ లూప్, సారీ ఇఫ్ కండిషన్. ఐ ఈజ్ 0 ఉంది and J is became now 4. Array of 0 లో ఏముంది మా వాల్యూ 5 ఉంది. ఇప్పుడు J ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఫోర్త్ పొజిషన్. ఫోర్త్ పొజిషన్ లో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ మా 2 is the value. 5 is greater than 2. కండిషన్ ఏమైంది మా 5 is greater than 2. yes, ట్రూ కాబట్టి you will interchange the values of 0th పొజిషన్ ఉన్న వాల్యూ and 4th పొజిషన్ ఉన్న వాల్యూ. ఓకే, see here. టెంప్ లోకి ఏం అసైన్ చేస్తున్నాం, అరే ఆఫ్ ఐ అన్నాం. అరే ఆఫ్ ఐ అంటే అరే ఆఫ్ 0. అరే ఆఫ్ 0 లో ఏముంది మా వాల్యూ 5 ఉంది. 5 యాజ్ ఇట్ ఈస్ యు ఆర్ అసైనింగ్ టు ద టెంప్. నౌ అరే ఆఫ్ ఐ అంటే అరే ఆఫ్ 0. అరే ఆఫ్ 0 ఈక్వల్స్ టు అరే ఆఫ్ జే. జే వాల్యూ ఎంత మా 4 ఇప్పుడు. ఓకే, అరే ఆఫ్ 0 లోకి అరే ఆఫ్ 4 లో ఉన్న వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నారు. అరే ఆఫ్ 4 లో ఏముంది మా వాల్యూ 2 ఉంది. సో ఇక్కడ 2 అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది,
ఫస్ట్ 0th పొజిషన్ లో వెళ్ళి 2 వచ్చేసింది, 5 వెళ్ళిపోయి 2 వచ్చేసింది. నౌ అరే ఆఫ్ జే అన్నాం అంటే ఏంటి, జే వాల్యూ ఎంత 4. అరే ఆఫ్ 4 లో టెంప్ లో ఉన్న వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాం. టెంప్ లో ఎంత ఉంది, మా వాల్యూ 5 ఉంది. నౌ 4th పొజిషన్ లో వెళ్ళి 2 వెళ్ళిపోయి 5 వచ్చేసింది. నౌ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ కేమ్ టు ద ఫస్ట్ ఇయర్ 2 వచ్చేసింది. ఓకేనమ్మా. సో 0th పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ 4th పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయినాయి. రైట్? ఎస్ ప్లీజ్. నౌ ఆ జే లూప్ అప్డేటెడ్ 5 అయింది. సో 5 ఇస్ లెస్ దాన్ 5 ఫాల్స్ కదమ్మా, ఫాల్స్ అయిపోయింది కాబట్టి యూ వాంట్ ఎంటర్ నౌ. ఇఫ్ కండిషన్ లోకి ఎంటర్ కారు. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, డైరెక్ట్ గా ఐ ఫర్ లూప్ కి వెళ్తున్నారు. ఐ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. ఐ బికేమ్స్ 1 నౌ. ఓకే, నౌ 1 ఇస్ లెస్ దాన్ 5 ట్రూ కాబట్టి దెన్ జే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మా, ఇప్పుడు ఐ అనేది ఎక్కడుంది, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది అంటున్నాను. ఐ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటే కనుక జే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయమన్నాను, I+1 అన్నాను అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది మా జే. ఓకే, సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము జే కౌంటింగ్. ఓకే, 2 3 4 అంటే సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ, థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ, ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకేనా. సో నౌ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ కి మూవ్ అయిపోయినాము అంటే 0th పొజిషన్ లో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేస్తుందంటే. ఓకేనా. సో ఇట్ కేమ్ నా 2 అనేది స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్. నౌ అగైన్ మస్ట్ స్టార్ట్ అగైన్ ఐ ఆఫ్ ఇఫ్ ఆఫ్. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ విత్ జే ఎక్కడి నుంచి మా, సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి. 2 ఈస్ లెస్ దాన్ 5 ట్రూ కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ఇన్సైడ్ ద జే ఫర్ లూప్. అండ్ అరే ఆఫ్ ఐ అంటే ఇక్కడ I1 అని, అరే ఆఫ్ జే అంటే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ 2 అని. అరే ఆఫ్ 1 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ అరే ఆఫ్ 2 నా అంటే అరే ఆఫ్ 1 లో ఏముంది మా వాల్యూ 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అరే ఆఫ్ 2 లో ఏముంది మా 9. 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 ఫాల్స్ కదమ్మా, ఫాల్స్ కాబట్టి నో ఇంటర్చేంజ్. ఓకే, నౌ జే అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. జే ఈస్ 3. ఓకే, 3 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5 ట్రూ. అరే ఆఫ్ ఐ అంటే 1 ఉంది. అరే ఆఫ్ జే అంటే ఎప్పుడు 3 అంటే అరే ఆఫ్ 1 లో ఏముంది మా వాల్యూ 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అరే ఆఫ్ థర్డ్ పొజిషన్ లో. జే ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది, థర్డ్ పొజిషన్ లో ఏముంది మా వాల్యూ 10 ఉంది. 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10 ఫాల్స్ అగైన్ జే అప్డేటెడ్ 4 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5 ట్రూ. And again A of 1 is greater than array of 4. Array of 4. J is moved to the fourth position. So 7 is greater than 5. 7 is greater than 5. True kadama. So ఇప్పుడు ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది. ఏ వాల్యూస్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ, ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ ఇంటర్చేంజ్ అవుతున్నాయి. అంటే టెంప్ అరే ఆఫ్ ఐ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 1. టెంప్ లోకి ఏమొస్తుంది మా వాల్యూ, అరే ఆఫ్ 1. అరే ఆఫ్ 1 లో ఎంత ఉంది మా 7 అనే వాల్యూ టెంప్ లోకి స్టోర్ చేసేసాం. అండ్ దెన్ ఐ వాల్యూ ఎంత, ఐ ఈజ్ 1 నౌ. అరే ఆఫ్ 1 లోకి అరే ఆఫ్ జే వాల్యూ ఎంత 4. సో అరే ఆఫ్ 1 లోకి అరే ఆఫ్ జే వాల్యూ వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ అరే ఆఫ్ 4 లో ఏంది మా వాల్యూ 5. ఓకే, ఎక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ప్లేస్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ లో 7 వెళ్ళిపోయి 5 వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. నౌ అరే ఆఫ్ జే అంటే జే వాల్యూ ఎంత 4 లోకి టెంప్ లో ఉన్న వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా వాల్యూ, సారీ ఫర్ దట్ వాల్యూ ఇక్కడమా 5 7 వస్తుంది వాల్యూ. ఎక్కడమా ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఏ వాల్యూ ఇంటర్చేంజ్ చెప్పింది, 7 వాల్యూ ఇంటర్చేంజ్ చెప్పింది. ఫైన్ రైట్. సో 2 5 9 10 7 ఈ 5 ఈ 7 ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయినాయి. ఓకేనమ్మా. సో నౌ జే విల్ బి 5 అవుతుంది. 5 is less than 5 ఫాల్స్ అవుతుంది. జే ఫర్ లూప్ ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి యూ విల్ మూవ్ టు ద ఐ ఫర్ లూప్ నౌ. ఐ విల్ బికమ్ 2 నౌ. ఓకే, 2 ఈస్ లెస్ దాన్ 5 ట్రూ కాబట్టి జే విల్ ఇప్పుడు ఐ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది మా, సెకండ్ పొజిషన్ కి వెళ్తుంది. జే అనేది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి, జే షుడ్ బి అట్ థర్డ్ పొజిషన్, అందుకే I+1 తీసుకున్నాను. ఓకేనా, జే షుడ్ స్టార్ట్ విత్ థర్డ్ పొజిషన్ నుంచి. ఓకే, జే 3 ఈస్ లెస్ దాన్ 5 ట్రూ కాబట్టి you will get inside I value ఎంతమా, if A of 2 is greater than A of 3 అని అడుగుతున్నా. A of 2 లో ఏముంది మా వాల్యూ 9 is there. 9 is greater than A of 3 లో ఏముంది మా వాల్యూ 10. Is 9 greater than 10? False. You won't interchange the values. Again J will be 4. 4 is less than 5. True. ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, అరే ఆఫ్ 2 లో అరే ఆఫ్ 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అరే ఆఫ్ 4 అంటున్నాం. అరే ఆఫ్ 2 లో 9 ఉంది. 9 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 7. ఎస్,
9 is greater than 7, true కాబట్టి you will interchange the values of second position value and the fourth position value. ఓకే, సో హియర్ టెంప్ లోకి ఏం స్టోర్ అవుతున్నావు, ఏం స్టోర్ చేస్తున్నారు మా అరే ఆఫ్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏది 9, టెంప్ లోకి 9 వచ్చింది. సో అరే ఆఫ్ 2 లోకి ఓకేనమ్మా అరే ఆఫ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ వాల్యూ ఏది మా 7 ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. అరే ఆఫ్ ఫోర్త్ లో టెంప్ లో ఎంత ఉంది వాల్యూ 9, సో సెకండ్ పొజిషన్ లో 7 వచ్చేస్తుంది, ఫోర్త్ పొజిషన్ లో 9 వచ్చేస్తుంది. సో స్వాప్డ్ మా నౌ కంప్లీట్లీ. నౌ అనదర్ ఇస్ దేర్, నౌ 10 9 is there na. Again what happens ma, j false అయిపోతుంది. j false అయిపోయిన వెంటనే మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము, i for loop కి వెళ్తాం, i loop కి వెళ్తున్నాం. I will become 3 now. Okay, 3 is less than 5, true కాబట్టి you will get inside now. So j is starting with the fourth position. Okay, 4 is less than 5, true కాబట్టి you will get inside here. I is now 3, okay, greater than j వాల్యూ ఎంతమా 4 now. సో అరే ఆఫ్ 3 లో ఏముంది మా వాల్యూ 10 is there. 10 is greater than 9. 10 is greater than 9, true కాబట్టి you will interchange the values of 3 and 4 positions. టెంప్ లోకి ఏమొస్తుంది మా వాల్యూ అరే ఆఫ్ 3. అరే ఆఫ్ 3 లో ఏముంది మా వాల్యూ 10 ఉంది. అగైన్ అరే ఆఫ్ 3 లోకి ఏ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నారు ప్లీజ్, థర్డ్ పొజిషన్ లో ఏ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నారు, ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ, ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఏముంది వాల్యూ 9, అండ్ దెన్ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో టెంప్ లో ఉన్న వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నారు 9 10 ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయినాయి. ఓకే, సో థర్డ్ పొజిషన్ లో 9 వస్తుంది, అండ్ దెన్ 9 మా ఓకే, అండ్ దెన్ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది 10 వస్తుంది. సో 9 10. నౌ అగైన్ జే విల్ బి ఫెయిల్. జే ఏమవుతుంది మా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఫెయిల్ అయిన వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఫర్ లూప్, అవుటర్ ఫర్ లూప్, ఐ 4 అవుతుంది. 4 is less than 5, ట్రూ. అగైన్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, జే సపోజ్ ఎక్కడ ఉంది మా ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉంది, ఐ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉంది, జే వాల్యూ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఫిఫ్త్ పొజిషన్, అంటే ఫిఫ్త్ పొజిషన్ వాల్యూ ఉందా అక్కడ లేదు, అక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది ప్రోగ్రామ్, అక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది ప్రోగ్రామ్. అండ్ యూ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ ప్రింట్ దట్ వాల్యూస్, దట్స్ ఇట్. వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఒకేసారి ఇంకో ఫర్ లూప్ తీసుకుంటాం, అవుటర్ ఫర్ లూప్ బయట వచ్చేసి ఓకేనా, వాల్యూస్ అన్ని ఒకేసారి ప్రింట్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఒక ఫర్ లూప్ తీసుకొని ప్రింట్ చేసేస్తాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ దిస్ సే ద స్టార్టింగ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, స్టార్టింగ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ ఆర్డర్. ఎస్ ప్లీజ్, ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ మసి. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్, స్టార్ట్ చేయక ముందు అరే ఒరిజినల్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రింట్ చేసేసాను. హౌ టు ప్రింట్ అరే ఎలిమెంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎలా ప్రింట్ చేయడము, ఫర్ లూప్ తీసుకుంటారు, 0th పొజిషన్ నుంచి అరే ఆఫ్ ఐ అని ప్రింట్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ మెకానిజం ఇక్కడ ఇలాగైనా మనం మెన్షన్ చేసాము, ఐ స్టార్టెడ్ విత్ 0, జే స్టార్టెడ్ విత్ ఐ ప్లస్ 1. ఇఫ్ అరే ఆఫ్ ఐ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ అరే ఆఫ్ జే, then swap it by using temporary variable. After sorting is done ma, array elements ఒకేసారి డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఫర్ లూప్ కావాలి. అరే ఎలిమెంట్స్ సార్ట్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఒక్కొక్కటి డిస్ప్లే చేయాలంటే మళ్ళీ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయాలి. ఫర్ స్టార్టింగ్ విత్ 0th పొజిషన్ నుంచి అరే ఎలిమెంట్ లెంత్ వరకు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింటర్ అండ్ ఆఫ్ అరే ఆఫ్ ఐ అంటే ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది అరే సార్టెడ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిస్ప్లే అయిపోతుంది. Now so this run this man now Java application. So there is a console, see here. First elements, original form lo unna elements ivi 5 2 8 7 1. After swapping chudandi, array of elements sorted in ascending order 1 2 5 7 8. 1 2 5 7 8. Correct na ascending order idi. Okay na? Yes please. ఈ సార్ట్ అయిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని అరేలో స్టోర్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఓకే, ఆ అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనము డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఫర్ లూప్ కావాలి కదమ్మా. అందుకే ఇక్కడ అవుటర్ ఫర్ లూప్ తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రింట్ చేయడానికి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింట్ అరే ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్టర్ సార్టింగ్ అని ఒక మెసేజ్ పెట్టి ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేయాలంటున్నాడు. డిస్ప్లే చేయాలంటే ఫర్ లూప్ వాడాలి కదా. ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 0, ఐ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ డాట్ లెంత్ ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే,
i ప్లస్ ప్లస్ అని అండ్ దెన్ సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ ఒక్కొక్కటి కాకుండా పక్కన పక్కన డిస్ప్లే చేయాలంటే సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ అరే ఆఫ్ ఐ అని అనాలి. ఓకే, స్పేస్ కావాలంటే స్పేస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అండ్ దెన్ క్లోజ్ ద ఫర్ లూప్. స్పేస్ కావాలి అంటే ఇలా ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ అన్న ఇవ్వండి, లేకపోతే ఇక్కడ మీరు స్పేస్ అన్న ఇచ్చుకోండి. ఎస్ ప్లీజ్ రైట్ మా. సో ఇక్కడ అలా రాదు కాబట్టి స్పేస్ కోసం ఎంటీ బ్రాకెట్ ఎంటీ స్పేస్ ఇచ్చాను విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ అరే ఎలిమెంట్స్ స్వాప్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడే 1 2 3 ఇక్కడ నేను ఎలా స్వాప్ చేస్తానో చెప్తూ అలాగే ఇంటర్నల్లీ స్వాప్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు 2 5 7 9 10 ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి. డిస్ప్లే చేయాలంటే ఒక ఫర్ లూప్ అవసరం కదా. ఫర్ లూప్ మళ్ళీ తీసుకున్నాను, సిస్టమ్ లో ప్రింట్ అరే ఆఫ్ ఐ అని అన్నాను. దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ దిస్. సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ప్రింట్ మాత్రమే యూజ్ చేశాను, ప్రింట్ ఎల్ అని యూజ్ చేయలేదు. సో ఫైండ్ ఎట్ మై ఎనీ డౌట్ హియర్. చూడండి, దిస్ ఇస్ వాట్ ప్రింటింగ్ ద అరే ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఎప్పుడు స్వాప్ చేయాలి? స్వాపింగ్ మెకానిజమే ఇక్కడ సార్టింగ్ లో యూజ్ చేస్తున్నాము. ఎప్పుడు స్వాపింగ్ చేస్తున్నాము? అసెండింగ్ ఆర్డర్ అయితే కనుక ఇఫ్ అరే ఎలిమెంట్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్, దెన్ స్వాప్ ఇట్. స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ వచ్చేసేయాలి, అందుకే గ్రేటర్ దాన్ అక్కడ కండిషన్ లో. ఎస్ రైట్ మా. రెఫర్ చేయండి ఒకసారి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి. అడగచ్చు. ఓకేనమ్మా. సో వన్స్ యూ నో ద సార్టింగ్, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఈజీలీ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, ఓకే, సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్, అవి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అందుకే సార్టింగ్ చెప్తున్నాము. ఫస్ట్ సార్టింగ్, దెన్ విల్ మూవ్ టు దట్ ప్రోగ్రామ్. హియర్ ఎనీ డౌట్ మా? రెఫర్ చేయండి, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఈ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ మేమా మీరు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో చేయాలంటే ఐ వాంట్ టు సార్ట్ దిస్ అరే ఎలిమెంట్స్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. మ్యామ్ లైక్ అదే ఇఫ్ కండిషన్ లో లెస్ దెన్ సింబల్ పెట్టేసి ఫర్ లూప్ లో గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ పెడితే లేదు, ఓన్లీ జస్ట్ ఇక్కడ కండిషన్ మారిస్తే చాలు. ఎస్ మ్యామ్. ఓన్లీ కండిషన్ చేంజ్ ఇట్. లెస్ దాన్. స్వాపింగ్ ఎప్పుడు జరగాలి? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కంటే వాట్ మా స్మాలర్ ఉంటే స్వాప్ చేయాలి. ఓకే, అప్పుడే కదమ్మా బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ మా. 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8 అయితే కనుక ఏంటి మాది 5 ఈజ్ లెస్ దాన్ 8. 5 8 కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. 5 ఈజ్ లెస్ దాన్ 8 అయితే కనుక స్వాప్ చేయండి. ఎలా స్వాప్ చేయాలి? బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ 5 ప్లేస్ లో 8 రావాలి, 8 ప్లేస్ లో 5 వెళ్ళాలి. ఓకేనా? దట్స్ వాట్. ఇఫ్ అరే ఆఫ్ ఐ ఈస్ లెస్ దాన్ అరే ఆఫ్ జే, then you need to swap the elements. Okay, refer చేద్దామా? After swapping the array elements are so see my here, original is 52871. When you swapped, then 87521. Biggest value వచ్చేసిందా? Yes please. Just changing the condition, remaining program as it is. ఎప్పుడు స్వాప్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కంటే లెస్ దాన్ ఉంటే స్వాప్ చేయాలి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అయితే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కంటే గ్రేటర్ ఉంటే కనుక దెన్ స్వాప్ చేయాలి. ఓన్లీ ఫస్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ అన్నా మేడం అంటే అలా వెళ్తూ ఉంటాం. పక్కన ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్, ఫోర్త్ పొజిషన్ అని పొజిషన్ వైజ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాం కదా. సో అందుకే ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను స్టార్టింగ్ ని. ఎస్ ప్లీజ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉండనివ్వండి. ఓకేనా? సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కి వాట్ మస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కి ఇది ప్రోగ్రామ్ ద సేమ్, జస్ట్ చేంజ్ ద కండిషన్. Yes, run this program again. Run as our application. So elements after sorting in descending order 87521. Yes ma. Any doubt ma? Starting program. Now we will find second largest element or second smallest element. Yes please.
Yes, ma. So what we'll do means, ఫస్ట్ ఇచ్చిన అరే ఎలిమెంట్స్ ఉంది చూడండి, 1 2 5 6 3 అని తీసుకున్నాను. ఇచ్చిన అరే ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఆర్డర్ లో తెచ్చుకోవాలి. ఎదర్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డరా, ఎదర్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డరా, ఒక ఆర్డర్ లోకి తెచ్చుకోవాలి. అందుకే నేను ఏ ఆర్డర్ లో తెచ్చుకున్నాను చూడండి, 2 ఫర్ లూప్స్ యూస్ చేశాను. ఇఫ్ అరే ఆఫ్ ఐ ఇస్ లెస్ దాన్ అరే ఆఫ్ జే అని అన్నాను. అంటే ఏంటి మా, ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్ మా, ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇది ఓకే, డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇది లెస్ దాన్ అయితే స్వాప్ చేయమన్నాను, అంటే బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ వచ్చేసేయాలి అని. బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ వస్తుంది అంటే ఏ ఆర్డర్ మాది, డిసెండింగ్ ఆర్డర్. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో తెచ్చుకున్నాను. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో తెచ్చుకుంటే వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్ 1 2 5 6 3 వెళ్ళిపోయి ఏం రావాలి మా, 6 5 3 2 1 రావాలి. ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఈ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ తో మనం ఏం చేస్తున్నామా, సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అని అన్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడుంది, ఫస్ట్ పొజిషన్ లోనే ఉంది. ఏ ఆఫ్ 0 అని అంటే యూ విల్ గెట్ ద ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏ ఆఫ్ 0 లోనే ఉంది ఫస్ట్ పొజిషన్. వై, బికాస్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టేశాం కాబట్టి ఫస్ట్ పొజిషన్ లోనే ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. సెకండ్ లార్జెస్ట్ అంటే అప్పుడు మా ఏ ఆఫ్ 1 అని అనేస్తారు అంతే. ఏ ఆఫ్ 1 లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది, అది ఏది మా, 5 ఉంది. ఇప్పుడు థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటారా, అప్పుడు పొజిషన్ ఏం మారుస్తారు మా, ఏ ఆఫ్ 2 అని అంటారు అంతే. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ కావాలి. ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ విత్ దిస్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ అంటే కనుక మనము లాస్ట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కదమ్మా. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్, లాస్ట్ విల్ బి ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే లాస్ట్ విల్ బి ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్. అందుకే లాస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ మీరు మెన్షన్ చేస్తే కనుక అది ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ లోనే. లాస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలంటే ఎలాగా, ఏ డాట్ లెంత్ అనండి. ఏ డాట్ లెంత్ అంటే 5 ఇస్తుంది. 5 కాకుండా పొజిషన్ కావాలంటే ఏ డాట్ లెంత్ -1 చేస్తే కనుక ఏ ఆఫ్ 4 అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఆ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఏముంది, వాల్యూ 1 ఉంది. 1 విల్ బి ద ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్. సెకండ్ స్మాలెస్ట్ అంటే ఏ డాట్ లెంత్ -2 అనండి. రివర్స్ నుంచి వస్తున్నాం మనము. ఏ డాట్ లెంత్ -1 అంటే 1 వస్తుంది. ఏ డాట్ లెంత్ -2 అంటే థర్డ్ పొజిషన్ అన్న వాల్యూ విల్ బి ద సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్. 2 విల్ బి ద సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఇలా రివర్స్ నుంచి మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఇదే ప్రోగ్రామ్ తో. ఈ ప్రోగ్రామ్ లోనే ఫస్ట్ లార్జెస్ట్, సెకండ్ లార్జెస్ట్, సెకండ్ స్మాలెస్ట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము ఈ ప్రోగ్రామ్ లోనే. హౌ, ఫస్ట్ మేక్ ఇట్ ఇన్ వన్ ఆర్డర్, ఒక ఆర్డర్ లోకి తెచ్చుకోండి. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఫస్ట్ లార్జెస్ట్, ఫస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్. ఓకే, సో ఆర్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్, థర్డ్ స్మాలెస్ట్, మీ ఇష్టం. బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్స్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకేనమ్మా, సో రెఫర్ హియర్. మేడం డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టాం, అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెడతాను మేడం. ఎస్, అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టండి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెడితే కనుక దెన్ ద వాల్యూస్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఫస్ట్ 1, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ మా, 2 3 5 6. ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఈ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలి అంటే లాస్ట్ వాల్యూ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కదమ్మా. అప్పుడు ఏ ఆఫ్ 0 అనరు, ఏమని అంటారు మీరు, ఏ డాట్ ఏమని అంటారమ్మా, ఏ అరే ఆఫ్ ఏ డాట్ లెంత్ -1 అని అంటారు. ఏ డాట్ లెంత్ -1 అని అంటారు. అప్పుడు లాస్ట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, 6 అని వస్తుంది. సెకండ్ లార్జెస్ట్ కావాలంటే ఆ 6th కాక 5 ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాబట్టి ఏమని అంటారమ్మా, అరే ఆఫ్ ఏ డాట్ లెంత్ -2 అనండి. అప్పుడు ఏమొస్తుందమ్మా, 5 వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నా కూడా అంతే, అరే ఆఫ్ ఏ డాట్ లెంత్ -3 అంటే కనుక థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ లోనే స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ డాట్ లెంత్ అనము, స్టార్టింగ్ లోనే స్మాలెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఏ ఆఫ్ ఐ అని అంటాం. సారీ, ఏ ఆఫ్ 0 అని అంటాం. 0th పొజిషన్ లో ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది. సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏ ఆఫ్ 1 అని అంటారు. ఓకేనా, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద second smallest element. Okay, if you want to run this, run as Java application. Okay, now window I have closed up, show you console. Okay, now see ma, correct now. First largest element 6, second largest element 5, third largest element 3, first smallest element 1, second smallest element 2.
ఏదైనా సరే అంటే ఒక ఆర్డర్ లోకి తెచ్చుకోండి, ఏదైనా అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. దెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్ వైజ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ దెమ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సార్ ఆర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ సార్ అని. ఓకేనమ్మా? ఎస్ ప్లీజ్. ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే. ఎస్ ప్లీజ్. అప్ టు దిస్ ఎనీ డౌట్ మా రేఖ? మ్యామ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏ అర్రే ఆఫ్ 3 అంటే అలా రాదా మ్యామ్? అంటే ఏ ఆఫ్ 3 చెప్పండి మా, పెట్టండి. ఓకే, అరే ఆఫ్ 3 సెకండ్ లార్జెస్ట్. ఓకేనా, పెట్టచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు 0 1 2 3 ఏది మా థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కదా, 0 1 2 కదా, 2 అవుతుంది కదా అప్పుడు థర్డ్ లార్జెస్ట్ సెకండ్ వన్ ఎలిమెంట్. అంటున్నాను మ్యామ్, సెకండ్ లార్జెస్ట్. సెకండ్ దాంట్లో అవును, పెట్టేయండి. ఇక్కడ ఏంటి మా 3 వస్తుంది, ఇలా అయినా పెట్టచ్చు. రన్ చేయండి. సో మీరు అక్కడ స్టాటిక్ గా చెప్పొచ్చు మా, ఓకేనా? సో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ 5 చెప్పొచ్చు, ఇలా అని చెప్పొచ్చు మా, ఓకేనా? సో ఇక్కడికి ఎంత లెంత్ ఉందో మనకు తెలియదు కాబట్టి లాస్ట్ నుంచి వెళ్ళాం ఎలా అని చెప్పొచ్చు. ఎస్ ప్లీజ్. క్లియరేనమ్మా? నాను